En 1966, la France et l'Union soviétique signent un accord de coopération pour l'étude scientifique de l'espace. Комплекс научной аппаратуры широтного эксперимента позволяет исследовать корпускулярные потоки, измерять их спектральный состав и интенсивность. Это воздействующий фактор. В атмосфере Земли будет проводиться исследование нейтральной компоненты, ее состава и плотности. Предполагается анализ ионосферной компоненты, ионного состава и электронной концентрации. Остались считанные секунды. 5, 4, 3, 2, внимание, старт! Après le séminaire qui vient d'avoir lieu à Toulouse, avec nous le professeur Cambou et M. Ducastel, qui est directeur scientifique du projet Roseau. À quoi ressemblera Roseau, M. Ducastel, et sera-t-il effectivement lancé comme prévu à la fin 71? À quoi ressemblera Roseau? Roseau sera le plus gros satellite préparé en France, et le lancement d'un aussi gros satellite est possible grâce à la collaboration spatiale franco-soviétique qui a permis aux chercheurs français de pouvoir s'éloigner de la Terre et de pouvoir envoyer un poids lourd et d'autre part un satellite lointain. Аэростат может долгое время дрейфовать в том районе, который нас интересует, на границе атмосферы, которая защищает от опасности космоса, но тоже скрывает от нас его тайны. Станция идет на снижение. 20 сентября в 8 часов 18 минут уверенная и точная посадка в море изобилия. В действие вступает грунтозаборное устройство. 24 сентября 1970 года, 8 часов 26 минут по московскому времени, преодолев большие перегрузки, опаленный высокими температурами, приземлился возвращаемый аппарат станции Луна-16, доставивший частицу Луны. В этот день в море дождей начал работать советский луноход. Среди его научной аппаратуры есть и лазерный отражатель, изготовленный во Франции. Лазерная локация Луны позволяет определить расстояние между двумя космическими соседями с точностью до сантиметров. Лунная Одиссея неутомимого автомата завершилась, он навсегда замер среди кратеров. Но до сегодняшнего дня действует лазерный мост между Землей и Луной, и он будет существовать долгие годы. На станции Марс-3, кроме того, проводился совместный советско-французский эксперимент «Стерео» для изучения радиоизлучения Солнца. C'est un projet qui a été écrit en commun par un groupe toulousain et un groupe moscovite, puisqu'il s'agissait de l'Institut de recherche spatiale de Moscou. Il s'agit donc d'un satellite à orbite aurorale, c'est-à-dire destiné à étudier les phénomènes auroraux. Et ce satellite devrait être lancé en 1971. La personnalité de ce satellite est qu'il est adapté à l'étude des précipitations de particules en liaison avec des observations au sol à très vaste étendue en utilisant différents observatoires de géophysique en Union soviétique et en Scandinavie.
Внешне они похожи друг на друга. У них унифицированная перелетная ступень, но разные пассажиры. У Марса-6 это спускаемый аппарат, у Марса-5 комплекс приборов для исследований с орбиты спутника. На всех космических станциях была размещена аппаратура для изучения межпланетного пространства и Солнца за время длинного полугодового путешествия к Марсу. Целый ряд приборов, установленных на борту станций, был создан французскими учеными. На Крайнем Севере впервые в истории должно произойти полярное сияние, вызванное по воле человека. А за 14 тысяч километров от Архангельска в это время на Кергелене ракету «Эридан» готовили к старту. Высота почти 150 километров. Первые выстрелы электронной пушки. Электроны захвачены магнитным полем Земли. Их путь на север нашей планеты. Именно таким должен быть на экране луч рукотворного полярного сияния, тысячекратно усиленный чуткими приборами. Avec le lancement des engins soviétiques, appelés Venera, un pas de plus a été franchi. Quelques-uns de ces engins ont réussi à se poser sur le sol brûlant de Vénus et ont transmis les premiers clichés en gros plan de la surface de la planète. Un tas de cailloux stériles, cuits par la chaleur. Le satellite SRAT-2, deuxième satellite de recherche sur l'environnement et la technologie, est réalisé dans le cadre des accords de coopération franco-soviétique pour l'utilisation pacifique de l'espace. Ce petit satellite autonome est lancé grâce à l'excédent de puissance du lanceur soviétique Vostok, en même temps qu'un satellite de télécommunication Molniya. Процессы, происходящие на Солнце, сложны, многообразны и во многом загадочны. Появление космических аппаратов открыло новые горизонты перед исследователями Солнца. Le satellite Prognoz est un véritable observatoire solaire. Автоматическая станция «Прогноз» — первая орбитальная солнечная обсерватория. Prognoz a importé des appareils de fabrication française. Un nouveau satellite français, Cygne 3, manipulé ici à Moscou à l'Institut de recherche cosmique, va étudier ces colères du Soleil pour en déterminer le rythme et en prévoir les effets sur l'atmosphère terrestre. Comme nous n'avons plus de fusée en France pour l'instant, le Centre national des études spatiales s'est adressé aux soviétiques pour placer Cygne 3 en orbite terrestre. Ce matin, une fusée russe Intercosmos décollant du cosmodrome de Kapustin-Yar près de Volgograd a emporté Cygne 3 à 500 km d'altitude sous les yeux de savants français présents pour la première fois sur un champ de tir soviétique. Cygne 3, en plus de l'étude du Soleil, s'intéressera à l'astronomie et en captant des rayons lointains, il tentera aussi de découvrir l'âge de l'univers. Cette expérience franco-soviétique consiste à lancer dans l'atmosphère de Vénus un ballon, auquel sera suspendue une nacelle bourrée d'instruments de mesure. Cette idée d'envoyer un ballon sur Vénus, c'est celle d'un astrophysicien français, le professeur Jacques Plamont. La manière dont j'ai eu l'idée du projet est tout à fait bizarre et je crois que c'est la seule fois de ma vie que ça me soit arrivé. Une nuit, j'ai vu en rêve ceci. Une sphère, puis ici, un point lumineux brillant, un phare qui émettait de la lumière pulsante, extrêmement intense, que je voyais presque comme une espèce d'étoile à l'intérieur d'une autre étoile. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit,
naturellement un ballon dans l'atmosphère de Vénus. Enfermés dans Cosmos 936, les soviétiques ont envoyé mercredi des rats blancs à bord d'un satellite biologique pour plusieurs expériences internationales auxquelles participe la France. En particulier, il s'agit d'étudier le comportement de ces petits rats en état de pesanteur artificielle et d'apesanteur. Для научных исследований, проведенных на станции «Салют-6» в период пребывания на ней экспедиции посещения, был и совместный советско-французский эксперимент «ЦИТОС», в ходе которого должны быть выявлены особенности динамики клеточного деления простейших организмов в условиях космического полета. В полупроводниковом термостате «ЦИТОС», разработанном французскими учеными, поддерживается температура плюс 25 градусов по Цельсию, при которой клетки активно размножаются. C'est à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, que l'expérience du ballon sur Vénus se prépare. Il est prévu qu'elle se déroule en 1983. On va partir, nous, au moment où le satellite et la boule de rentrée se sont séparés. Cette boule s'ouvre avec des parachutes. On gonfle le ballon, l'enveloppe va se remplir et le ballon va atteindre son niveau d'équilibre. Il va rester à une altitude constante qui est de 57 km. Des conversations franco-soviétiques, il est également ressorti une nouvelle qui intéresse un secteur de pointe, l'espace. Les Français seront associés au programme soviétique d'exploration de l'espace, c'est ce qu'a dit M. Brejnev. Bref, il y aura peut-être, dans un avenir assez proche, entre 1980 et 86, un Français dans l'espace, et Jacques Susplugas, l'un de nos 5 candidats cosmonautes, est ravi de cette nouvelle. На станции заканчивается серия технологических экспериментов на вот этой установке «Кристалл». Значит, установка позволяет получать полупроводниковые материалы с целью определения влияния невесомости на структуру и однородность получения материалов. Faisant suite aux expériences spatiales effectuées sur des paramécies, l'expérience CITOS 2 va permettre de suivre le comportement de plusieurs espèces bactériennes préalablement prélevées sur le spationaute. Remplies dans l'azote liquide, puis scellées au chalumeau, ces cultures bactériennes seront soumises durant le vol à l'action de divers antibiotiques à l'intérieur d'un incubateur. BioBloc étudie les effets conjugués de l'impesanteur et du bombardement de la matière vivante par les particules lourdes du rayonnement cosmique. Au hasard de leur trajectoire à travers Salyut, quelques-unes de ces particules pourront rencontrer un bloc expérimental formé d'un empilement de couches de graines de tabac et 2 de petits crustacés Artemia alternant avec des émulsions photographiques servant de traceurs à ces rayonnements. Il y a déjà 13 ans que Français et Soviétiques coopèrent en matière de recherche spatiale. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, chaque partenaire y a d'ailleurs part égale, et en 1979, ce sont 15 projets qui auront été mis en œuvre pour un budget de près de 28 millions de francs. Les grands axes de la coopération sont l'étude de l'espace lui-même, les recherches en météorologie spatiale, le développement des télécommunications par satellite et un important programme de biologie spatiale. La Cité des Étoiles est située à 40 km au nord-ouest de Moscou, dans une zone interdite. C'est dans ce cadre qu'évolue depuis 2 mois et demi maintenant Jean-Loup Chrétien, 41 ans, marié, père de 4 garçons, et Patrick Baudry, 34 ans, marié lui aussi et père d'une petite fille. L'un des deux partira dans 18 mois à bord d'un Soyouz soviétique pour un vol de 8 jours dans l'espace
devenant ainsi le premier cosmonaute français. В этом теперь уже всемирно известном зале Института космических исследований Академии наук СССР в Москве собрались ученые для проведения крупнейшего международного космического проекта «Венера, комета, Галлея». Академик Руальд Зинурович Сагдеев. Это ему принадлежит идея проекта. И именно он выступил с предложением осуществить этот проект на международной основе. Его поддержали многие зарубежные коллеги из Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Франции, ФРГ, Чехословакии. Arcade 3 est le premier projet dans lequel expériences françaises du CNES et soviétiques sont étroitement complémentaires, les équipements étant fournis par les deux pays. Sa mission va consister, pendant une période minimum de 6 mois, à étudier l'ionosphère et la magnétosphère de la Terre. En clair, Arcade 3 va examiner à la loupe l'environnement spatial de notre planète entre 400 et 2000 km d'altitude, nous permettant de mieux comprendre les relations Soleil-Terre et peut-être aussi nous fournir des réponses concluantes sur l'origine de la matière qui vient se déposer sous forme de particules dans l'atmosphère. Je suis en effet à la base de Baïkonour, là où les techniciens soviétiques viennent de réussir un exploit sensationnel en permettant aux premiers Français de l'espace de s'envoler il y a quelques minutes pour les étoiles. Alors, la doublure de Jean-Loup Chrétien est avec moi. Patrick Baudry, est-ce que ça vous a paru conforme à ce que vous avez prévu? Oui, c'était parfaitement normal. Et après, c'est l'amarrage avec la station Salyut demain soir. Chaque jour, 24 heures sur 24, depuis 1983, 10 stations sol de contrôle et de mission installées en différents points de la planète sont assis à l'écoute de tout signal de détresse que peut émettre l'une des 200 000 balises SARSAT réparties à travers le monde, sur terre, sur mer ou dans les airs. Un système complexe basé sur une coopération internationale active entre une dizaine de nations regroupées autour des 4 pays fondateurs que sont l'URSS, les USA, le Canada et la France, et qui a largement prouvé son efficacité. Voici pour la première fois les images transmises par la télévision soviétique d'un départ de l'une des plus grosses et des plus puissantes fusées construites en URSS, la Super Proton. Dans la coiffe, tout en haut de la fusée, Vega 1, la première sonde spatiale à partir pour ce voyage de plus d'1 milliard de kilomètres à la rencontre d'une comète. Vega est un des plus importants programmes de coopération franco-soviétique. Итак, международная программа «Фобос». Почему объектом исследований выбран именно Марс? У науки достаточно богатые традиции по раскрытию тайн Красной планеты, но все это не было объединено в комплексную программу всестороннего изучения планеты. Главную тайну хранит спутник Марса Фобос. Может быть, это искусственный спутник? Слишком много вопросов, и ответить на них не под силу ученым только одной страны. В марте 1986 года в этом зале Института космических исследований специалисты 11 стран принимали информацию со всех приборов, установленных на советских аппаратах «Вега», которые впервые в истории вели съемку и изучение кометы Галлея. И только приборы аппаратов «Вега» увидели невидимое. Вот оно, ядро кометы Галлея. Le Soleil communique à la Terre de l'énergie. C'est pour déterminer l'ensemble de ce bilan énergétique que Scarab a été conçu. Au cours des prochaines années, 3 modèles de cet instrument seront embarqués sur des satellites russes de type Météore. Le premier modèle d'essai sera livré en septembre 1992. Scarab permettra notamment de déterminer l'influence des nuages sur le flux des radiations solaires et terrestres. C'est une partie du phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Пребывание на космодроме президента Франции Франсуа Миттерана
способствовало дальнейшему развитию советско-французского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Deux sondes prennent la route du ciel. Objectif, Phobos, la petite lune martienne, première étape du vaste plan soviétique d'exploration de la planète rouge. Septembre, la première sonde Phobos 1 disparaît à la suite d'une erreur de transmission d'un contrôleur au sol. En pivotant sur elle-même pour photographier la lune martienne, Phobos 2 rompait toute communication avec la Terre. Antenne de transmission dépointée, défaillance mécanique. Sigma est un télescope français embarqué sur le satellite soviétique Granat, qui poursuit depuis le 1er décembre 1989 son observation du ciel dans le domaine des hautes énergies, domaine invisible à l'œil humain. Grâce à des observations journalières, on a pu s'apercevoir que le ciel dans cette gamme de longueurs d'onde est extrêmement variable. Sigma a ainsi détecté des émissions de rayons gamma, caractéristiques de la présence d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Les scientifiques sont ce soir très satisfaits tant du fonctionnement des appareils que du comportement des cosmonautes, même s'il est encore trop tôt pour dresser avec précision un bilan de la mission Antares. Les scientifiques français ne tarissent pas en effet d'éloges sur Michel Tonini, mais aussi sur les 4 cosmonautes russes qui les ont étonnés par leurs compétences et leur degré de motivation sur l'exécution des expériences. Cet aspect humain est très important car la richesse et la pertinence des commentaires des cosmonautes expérimentateurs sont déterminantes dans l'élaboration des conclusions des scientifiques. Une réussite très encourageante dans l'optique des futurs vols habités franco-russes. Dans les 48 heures qui viennent, nous allons signer avec l'agence spatiale soviétique, nous allons signer pour 4 vols habités, espacés régulièrement, d'ici la fin du siècle. À Moscou, aujourd'hui, Boris Yeltsin décorait un Français. Il décorait le Français Jean-Pierre Aigneret, le cosmonaute, le voici. Aigneret, vous le savez, a passé en juillet 3 semaines dans l'espace avec les cosmonautes russes, décoré donc par Boris Yeltsin cet après-midi. Le CNES, Agence française de l'espace, a développé un instrument appelé IBIS. IBIS est un incubateur destiné à réaliser de façon entièrement automatique des expériences de biologie cellulaire en orbite. Вы нам показываете полностью всю схему сборки. Да, ну это было Разъемы, соединения и так далее. Да. Блок регистрации, вот мы это стараемся снизу. Там тоже очень маленький разъемчик, аккуратненький, вот его тоже. Ну и вот в таком виде она тогда. Очень красиво. Lancement réussi sur le cosmodrome de Baïkonour de la fusée Soyouz Fregat qui a mis en orbite 2 satellites européens qui permettront d'étudier la magnétosphère. Ce lancement illustre la réussite de la jeune société franco-russe Starsem, créée il y a 4 ans pour commercialiser les fusées russes sur le marché mondial. Je crois que l'argument il est double. D'une part, le prix du lanceur Soyouz qui est imbattable et d'autre part, le savoir-faire commercial que nous apportons. Donc c'est la parfaite union de l'Est et de l'Ouest. Le prix du Soyouz défie toute concurrence et c'est peut-être ce qui sauvera le secteur spatial russe. Ah, c'était presque réussi, à 1 seconde près. Ah, allez, celui-là il est bon. Claudie, la gagneuse, a répété des dizaines de fois avec la rigueur scientifique du médecin qu'elle est les différentes expériences de la mission Cassiopée qu'elle a en charge de réussir. Ici, par exemple, l'expérience Conilab qui va consister à étudier comment le cerveau soumis à l'absence de pesanteur contrôle et perçoit les mouvements.
Autre expérience sur les sciences de la vie, Physiolab, où c'est la physiologie cardiovasculaire qui est mesurée pour une meilleure connaissance du fonctionnement du corps humain. 6 salamandres déjà fécondées sur Terre feront également partie du voyage avec l'étude de la croissance de leurs embryons. Une mission de 14 jours dans laquelle Claudie ne sera pas le seul cobaye. Проект Интерпол был задуман действительно около 15 лет назад, и за это время, конечно, наука не стояла на месте, проводились отдельные эксперименты, но проекта соизмеримого по масштабам и по комплексности с Интерполом за это время ни в России, ни в мировом сообществе реализовано не было. Mars 96 ne répond plus. Perdue en orbite terrestre, la sonde finira bien par retomber dans quelques heures, mais où et dans quel état? 8 ans d'efforts réduits à néant, 64 millions de dollars partis en fumée. Mars reste à ce jour l'objectif le plus redoutable de l'exploration spatiale. 26 vaisseaux ont tenté le voyage, seulement 7 sont arrivés à bon port. Les secrets de la planète rouge dorment encore à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre. On pourrait les appeler les cosmosinges. Passagers d'une mission spatiale russe, Lapik et Moultik ont été mis en orbite ce matin. Pendant 2 semaines, les scientifiques étudieront les effets de l'apesanteur sur les 2 macaques. Pour l'occasion, Lapik et Moultik bénéficieront de costumes spatiaux taillés à leur gabarit. Pour la première fois hier, Soyouz était en avance d'une demi-heure pour s'amarrer à Mir. Et le deuxième cosmonaute a pénétré dans Mir, le Français Léopold Eyarts. Premiers instants pour les accolades et aussi pour les félicitations en provenance du centre de contrôle. Le Français, visage tiré par la fatigue, mais visiblement heureux de retrouver Anatoly Soloviev et Pavel Vinogradov, les 2 Russes avec lesquels il aurait dû partir en août dernier si la station n'avait pas connu ses pannes à répétition. Ils ont éteint la lumière, fermé la porte et dit adieu à la station Mir. Les 3 derniers occupants de Mir de retour sur Terre, après plus de 6 mois passés dans l'espace. Parmi eux, le Français Jean-Pierre Héniré, très éprouvé, littéralement couvé des yeux par sa compagne cosmonaute, Claudie Andrédé. Réception en fanfare et traditionnelle cérémonie du partage du pain et du sel, en gage d'accueil. Les cosmonautes resteront ici 3 semaines en convalescence, le temps de retrouver peu à peu une vie normale, bien loin de Mir, désormais en sommeil tout là-haut, dans le silence de l'espace. Сережень, ну смотри. Ну давай попробуем. А что ты, что давать-то? Да нечего давать. Не спеши, не спеши. Затаскивали сеть. Направляйте. Опа, хорошо, хорошо. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Выше, 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 выше. А нет, за упор, за упор, за упор, за упор. На руках держим. Да ящик. Вот туда на ящик ставь, подожди. Держи, держи ящик. Ящик подвесь. Потому что сейчас надо снять этот и... Все, тихо, тихо, тихо. Вот так. Так, все, отдаем. Ребят, ставим люк. 12h44 heure française, arrimage effectué. Claudie Héniré est la première européenne à passer le sas du complexe orbital. À 400 km de la Terre, les couleurs de la France ont rarement été portées aussi haut. Le Premier ministre est ému, la fille de l'astronaute reste plus terre à terre. Mais comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison? La mission Andromède doit durer 10 jours, dont 8 à bord de la Station spatiale internationale. Jean-Pierre Raffarin et son homologue russe Boris Alyoshin ont signé un accord qui détermine les conditions juridiques pour le lancement des fusées Soyouz à partir de Kourou en Guyane. Un accord jugé historique par le Premier ministre français. Centre de lancement et les bureaux et toute la partie préparation, production des différentes servitudes servant au fonctionnement de la base. Elle se situe à 1,1 km de l'axe lanceur étant où il y a les 4 caps, ici. Рабочая делегация России прибыла первыми
после подписания контракта и принятия окончательного решения по проекту Центра запуска «Союз Гвиане». На НПО-лавочке на сегодня в гостях высокопоставленные делегации из Парижа. На самом видном постаменте красуется луноход с французским флажком. Точно такой же, запущенный в 70-м году советскими специалистами, в знак особой политической признательности оснастили лазерными отражателями, созданными во Франции. Премьер-министру Франции прошлый космический век сегодня показывали с явным прицелом на будущее. Пусть межпланетная гонка в 21-м столетии идет не с таким размахом, как раньше, но амбиций не поубавилось. Разгонный блок-фрегат будет устанавливаться на новых российских ракетах-носителях «Союз-2». Для них сейчас строят стартовую площадку в экваториальных джунглях французской Гвианы. С космодрома Куру Россия и Франция будут доставлять на орбиты коммерческие спутники. C'est à quelques dizaines de kilomètres de la zone de lancement d'Ariane 5, au nord du centre spatial guyanais, qu'un nouveau pas de tir a été construit. D'ici quelques jours, il accueillera une nouvelle recrue, le lanceur Soyouz. L'Europe a en effet décidé de se doter du légendaire lanceur russe pour compléter sa gamme. La version européenne de Soyouz a notamment été équipée d'un système de neutralisation qui permet, depuis le sol, de stopper le lanceur en cas de déviation de trajectoire. L'autre adaptation est une coiffe qu'on appelle la coiffe ST, qui est une coiffe de grand diamètre du type de celle qui équipait Ariane 4, qui permet d'avoir un volume plus important au niveau des charges utiles. Le pas de tir est lui aussi très similaire à ceux de Russie et du Kazakhstan, d'où le lanceur prend d'ordinaire son envol. Les équipements ont d'ailleurs été fournis par la Russie et installés par plus de 300 techniciens russes. Plus petit qu'Ariane 5, plus grand que Vega, Soyouz a la taille idéale pour lancer des satellites de 2 ou 3 tonnes en orbite géostationnaire. Lors de son premier vol guyanais, il mettra en orbite 2 satellites du système de navigation européen Galileo. 3, 2, 1, top, décollage. Décollage réussi pour Soyouz. Nous ne sommes pas à Baïkonour, mais dans les Landes à Biscarrosse pour le C-Space, le rendez-vous des jeunes et de l'espace, organisé par le CNES et Planète Science avec le soutien technique de la DGA. Plus d'une trentaine de fusées et de CANSAT, ce sont de véritables condensés de satellites, ont ainsi pris leur envol. Des projets d'une année portés par plus de 200 étudiants du monde entier, Japon, Australie, Autriche ou encore Russie. Данное мероприятие очень интересно для нас. Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, посмотреть, каким образом организованы подобные проекты в каких-то других странах, посмотреть вообще, чем занимаются люди и в каком направлении движется вообще все это дело. Касательно же мероприятий в России, мне сложно сказать. Насколько я знаю, мероприятий такого масштаба на данный момент не проводятся. Возможно, мы что-то сможем организовать по образу и подобию. Certains projets sont le fruit d'une vraie collaboration internationale. La fusée Soyouz, par exemple, a été construite par les étudiants de Samara, mais le CANSAT qu'elle a largué a lui été construit par une équipe de jeunes Toulousains. 8 mois donc de collaboration à plusieurs milliers de kilomètres. Robusta est un nanosatellite, un satellite miniature réalisé par des étudiants de l'université de Montpellier. Sa copie trône aujourd'hui dans l'atelier où travaillent Christelle et Vassili. La Montpelliéraine et le Russe testent le nouveau projet baptisé Friends. Ce nouveau satellite, c'est ce petit boîtier posé sur la table. L'objectif ce matin est de contrôler sa consommation d'énergie quand il sera dans l'espace. Sous l'œil vigilant de l'ingénieur qui coordonne le travail entre la France et la Russie. J'aide mes collègues à préparer cet équipement du projet Friends pour le satellite russe Bomanet 2. La mission du minuscule satellite est d'étudier les effets des radiations cosmiques. Elle pourrait être notamment à l'origine de la panne informatique que vient de connaître sur Mars le robot Curiosity. Je m'appelle Thomas Pesquet, je suis astronaute français de l'Agence spatiale européenne. Depuis presque 2 ans maintenant, je m'entraîne pour un vol qui m'emmènera vers la station spatiale en novembre 2016 pour 6 mois avec un retour en mai 2017. Завтра в будущее я буду летать на российском корабле. Я буду жить на МКС 6 месяцев, вернуться в Байконур, в Казахстан. Alors, il n'y a pas
pas d'école d'astronaute. Il faut avoir un profil académique, un peu scientifique, on va dire. Les gens sont soit ingénieurs, chercheurs. Il faut avoir un aspect opérationnel. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, surtout à l'Agence spatiale européenne, la plus forte raison dans le programme de la Station spatiale internationale, il faut avoir une forte connotation internationale. On va dire, c'est qu'on voit les astronautes qui volent, en fait. C'est l'image d'Épinal en combinaison bleue ou en scaphandre, monter dans la fusée et puis flotter dans la station. Ça, c'est vraiment 1% de notre temps. Le reste du temps, c'est complètement différent. J'ai l'impression d'avoir changé un peu d'échelle, pas moi personnellement, mais le fait de voyager comme ça tous les jours, le fait de rencontrer des gens d'un petit peu partout, on prend un peu un recul que j'avais pas même avant quand j'étais en France.